من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن آپ سب کا دن ہے۔ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک پلان کیا کہ کراچی میراتھن کرانی ہے اور اس کی اناؤنسمنٹ کی، اور میں میاں چنو گیا ارشد ندیم صاحب کے پاس، اور میں نے ان کے ساتھ ایک MOU سائن کیا کہ ہم کراچی والوں کے لیے، سندھ والوں کے لیے اور پاکستان سے سارے لوگ جو کراچی آتے ہیں ان کے لیے ایک کراچی میراتھن کرائیں۔ لیکن جب یہ اناؤنسمنٹ میں نے کی تو میری جو بہن ہے، جنہیں ہم سب اپنی بڑی ہر دل عزیز پیاری بہن، جو کئی سالوں سے، پچھلے 10 سالوں سے، 35 سالوں سے، اور بڑھا لیں، اتنی تو آپ کی ایج نہیں ہے تو بہنیں ہمیشہ چھوٹی اچھی لگتی ہیں، اور جب پچھلے 35 سال اور 10 سالوں سے یہ بھی جو اسپیشل اولمپک میراتھن کراتی چلی آ رہی ہیں، تو مجھے کمشنر کراچی کی طرف سے میسج ملا کہ جی آپ کے ساتھ رونق لکھانی صاحبہ ملاقات کرنا چاہ رہی ہیں۔ اور جب یہ میرے پاس یہاں گورنر ہاؤس آئیں تو یہ ساتھ موجود ہے، میں نے ان سے کہا کہ آپ تو اتنا اچھا کام میراتھن کئی سالوں سے کرا رہی ہیں، تو آپ کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں، آئیں ہم سب مل کر اس کراچی میراتھن کو آرگنائز کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بغیر اسپانسرز کے ممکن نہیں ہوتا کوئی بھی کام، تو فیصل بینک آپ کا مین اسپانسر ہے، اور لیکسن انویسٹمنٹ اقبال لکھانی صاحب، سوری بابر لکھانی، یوسف حسین، آپ کے فیصل بینک کے یہاں بیٹھے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ کام اکیلے نہیں ہوتا، ہم سب کو ایک ساتھ جڑنا ہے، اور میں خوش اس بات پر ہوں کہ دیکھیں پاکستانی جو قوم ہے، جو لوگ ہیں، آپ لوگ ہیں، اس میں آج اسپیشل بچے بھی یہاں موجود ہیں، ان کی ہمت دیکھیں، ان کے والدین کی، ان کے پیرنٹس کی ہمت دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر یہاں موجود ہے، اور جو محبت، جس طرح پیار سے وہ میرے ساتھ اپنے بچوں کو ملوا رہے تھے، ارشد ندیم کے ساتھ، یہ جذبہ، یہ میں ان تمام ماؤں کو خاص طور پر ان کی ہمت کے اوپر داد دیتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ اسپیشل بچے ہم سب کے لیے دعا کا مرکز ہے۔ آج ان کی دعاؤں سے یہ ملک کئی دشمنوں سے بچا ہوا، اور اس کے بعد جب میں نے اپنے پیارے پیارے جو کونسل جنرلز ہیں، جو کہ اب اس گورنر ہاؤس کا ایک خاندان، ایک فیملی بن چکے ہیں، میں نے رات کو ہمارے CG ترکیہ سے ریکویسٹ کی کہ وہ یہاں آئیں اور یہ دیکھیں یہاں موجود ہیں، ان کے لیے زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ پھر ہمارے عمان کے کونسل جنرل یہاں موجود ہیں، ان کے لیے بھی زوردار تالیاں۔ پھر ملیشیا کے کونسل جنرل ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ پھر ہمارے پاس ایران کے ڈپٹی CG یہاں موجود ہیں، اور خاص طور پر جب میں قطر کانسلیٹ گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے معصوم بچے غزہ میں، فلسطین میں شہید ہو رہے تھے، اور آپ سب نے دیکھا کہ کتنی بے دردی سے اسرائیل نے کتنی خون ریزی کی، تو اس جنگ بندی کو رکوانے میں جہاں ایجپٹ، سعودیہ اور امریکہ کا بڑا ہاتھ ہے، اس میں قطر حکومت نے ایک اہم رول پلے کیا کہ یہ جنگ بندی ہو اور بچے مزید شہید نہ ہوں، لوگ وہاں شہید نہ ہوں۔ تو میں نے ایکسیلنسی جو ہمارے دوست ہیں قطر کونسل جنرل، ان سے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ یہاں آئیں اور ہمارے ساتھ ایز اے چیف گیسٹ آپ یہاں آئیں، ریبن کٹنگ کریں،
तो थैंक यू एक्सेलेंसी, आप भी यहाँ मौजूद हैं। रौनक लखानी साहिबा की पूरी टीम जो कि कई हफ्तों से लगातार मेहनत कर रही थी, मुझे गवर्नर हाउस की टीम ने बताया, हमारे मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल हबीब साहब ने, मुदस्सिर साहब ने, हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं सज्जाद बड़ो साहब ने, इस सब का एक टीम एफर्ट्स है जिसकी वजह से आज ये इतनी रौनक लखानी ने रौनक लगा दी, और वो भी गवर्नर हाउस के अंदर। आप सभी को पता है कि ये गवर्नर हाउस जब से मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ दरवाजे 24 घंटे गवर्नर हाउस के सबके लिए खुले हुए हैं। यहाँ 50,000 बच्चे आईटी के एडवांस कोर्सेज कर रहे हैं। आज उन्हें 10 महीने हो गए। कोई बच्चा $1200 कमा रहा है, कोई $1600 कमा रहा है, और ये कोई एज बच्चों की 14 साल से 15 साल और फिर 50 साल तक के बच्चे बच्चियां हैं जो अब $1200, $1300, $1500 कमा रहे हैं। और अब ये आगे 2 महीने के बाद जाकर आपके ऐसे इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बन जाएंगे, ये फिर 5 से 10 हज़ार डॉलर एज ए फ्रीलांसर भी कमाना शुरू करेंगे। इसी तरह हमने हर बच्चा, और अब हम हैदराबाद शुरू करने जा रहे हैं, इसी तरह जो हमने उम्मीद की घंटी बेल ऑफ होप लगाई है, तो मैं समझता हूँ कि ये वो उम्मीद की घंटी है जहाँ जो आता है, जिस काम के लिए आता है, चाहे उसकी मोटर बाइक चोरी हो गई है, चाहे राशन चाहिए, सोलर सिस्टम चाहिए, गवर्नर हाउस और उसकी टीम 24 घंटे, ये रुखसाना रजी साहिबा यहाँ बैठी है, समीना भी बैठी है, हमारी एडिशनल डिप्टी सेक्रेटरी, ये 24 घंटे यहाँ गवर्नर हाउस हर एक के लिए खुला है। और हम ये कोशिश करते हैं कि किसी को अगर काम ना भी हो तो उसे ना उम्मीद वापस ना भेजें, उम्मीद दिलाकर भेजें। मैं अपने मीडिया के दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज सुबह से 6 बजे से 7 बजे से सारा मीडिया भी यहाँ मौजूद है और इसे इंशाल्लाह कवर भी करेगा। और मैसेज क्या है? ये मैसेज ये है कि जो बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को कमज़ोर समझती हैं, पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा करना चाहती हैं कि जहां लोग बाहर से इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट न लाए, ये मुल्क ना चले, मैं उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि आज आप देख लें कि गेट खुला हुआ है गवर्नर हाउस का, और 6 बजे से पूरा कराची यहाँ मौजूद है। किसी को देने पे कोई मसला नहीं है, और सब इस मैराथन में हिस्सा लेकर ये साबित कर रहे हैं कि हम वो पाकिस्तानी हैं कि अगर कुछ सोच लें, कर लें, जैसे रौनक लखानी 10 साल से एक काम कर रहे हैं, तो आपको नजर आ रहा है पाकिस्तानी काम जो चाहिए कर सकती है, और इंशाअल्लाह हम सब आपके साथ मिलकर वो कुछ कर दिखाएंगे कि पाकिस्तान अपना नाम दुनिया में रोशन करेगा। उसकी एक मिसाल अरशद नदीम मौजूद है कि वसाइल नहीं थे, बड़े बड़े जिम्स इनके पास, इनकी फैमिली के पास नहीं थे। बाहर इंडिया में जो तैयारी हो रही थी उनके पास एक जिम नहीं था, कई जिम्स थे, लेकिन एक शख्स जिसके वालिद ने उसे सीमेंट के माल से वो तलो और दूसरे या घी के डब्बों में इनको वो एक्सरसाइज के सामान बनाकर दिए, लेकिन लगन थी, पाकिस्तान को जितवाना था। उस शख्स ने अपना नाम पैदा किया। मैं चाहता हूं आप में से कई अरशद नदीम पैदा हों जो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। और 21 किलोमीटर की पहली रेस हुई, फिर 10 किलोमीटर हुई, फिर 5 किलोमीटर, और फिर मैं 1 किलोमीटर रेस के लिए तैयार होकर आया था, लेकिन बस देखता ही रहा और वो रेस कंप्लीट हो गई। आप सबका बहुत शुक्रिया। देखिए, मुझे 2.5 साल के बाद जाकर रौनक लखानी दस्तयाब हुई हैं, और मैं समझता हूं कि अब इसके बाद इस किस्म के जितने इवेंट्स हैं वो गवर्नर हाउस में होंगे,
क्योंकि आज सबके लिए मैकडॉनल्ड फ्री है। कल मुझे लगता है कि फैसल बैंक जज्बात में आके फ्री क्रेडिट कार्ड देना शुरू कर देगा, और फिर ये जो हमारा कौन सा केबल यहाँ है स्टॉर्म फाइबर, वो कम से कम आज के बाद गवर्नर हाउस में तो आईटी वाईफाई फ्री कर देगा इन बच्चों के लिए। तो देखें, आपका सवाल जो था मैं बताऊं कि हम लोगों को मौके दे रहे हैं, अब सब ने मिल के ही इस पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, और मैं समझता हूं उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्समैन का और ऐसी टीम का है। देखिए रौनक लखानी, इनकी फैमिली को मैं पिछले 30 साल से जानता हूं, अमीन लखानी, सुल्तान लखानी, ये वो लोग नहीं हैं जिन्हें आपके हमारे किसी चीज़ से, किसी पैसे से इंटरेस्ट है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी आप लोगों के लिए वक्फ की है, और इंशाल्लाह हम इसी तरह मिलकर, उसमें मैंने भी अब अपना हिस्सा डाला है, और हम सब मिलकर इस पाकिस्तान को, इस शहर को आगे ले जाने में एक दूसरे की मदद करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।